In our previous class, I have discussed the transmission probability, which is defined as the flux of particle that emerges from the barrier divided by the flux that arrives. So, we have considered three regions: a barrier and a beam of incident particle having kinetic energy less than the potential energy U is impinging on a potential barrier, and a portion of it is reflected back, that is in region 1, and a portion of the wave function, a portion of the wave may be transmitted to region 3. This is region 3. Okay. And the transmission probability T is we obtain as F star V3 plus divided by A star Vi plus, where Vi is the group velocity of the incoming wave in region 1, V3 is the group velocity in region 3. Now, we want to evaluate an approximate relation for transmission probability in terms of the width of the barrier. So, for this we want to use the boundary conditions to get the transmission probability. So, what are the boundary conditions? So, we know for a well-behaved wave function, the wave function psi and its derivative dou psi by dou x must be continuous everywhere, continuous and single valued everywhere. So, here we have three regions 1, 2 and 3, and we have the wave functions. We obtained the wave functions by solving the Schrodinger equation for three regions. So, psi 1, psi 2 and psi 3. So, this condition must be satisfied. This is the boundary condition. At the boundary, the wave function should be continuous, or at the boundary psi 1 should be equal to psi 2 at this boundary. At x equal to 0, psi 1 should be equal to psi 2, and at x equal to L, psi 2 should be equal to psi 3. അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ബൗണ്ടറിയിൽ അവർ തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യണം, വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് മാച്ച് ചെയ്യണം. എ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടിന്യൂസ് മീൻസ് ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം സ്ലോപ്പ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ദേ ജോയിൻ. ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പാണ്. സോ അതായത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ psi 1 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ psi 2 ഇങ്ങനെയാണ്, psi 3 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് 3 റീജിയനിലെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ആ കർവ് സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ പോകണം. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നത്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. സോ ദീസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0. എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയൻ 1ഉം 2ഉം തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി. Wave functions should be equal. Psi 1 is equal to psi 2 and first derivative should be equal. That is equation 14, and boundary condition at x equal to L is region 2, region 3. So, psi 2 equal to psi 3, dou psi 2 by dou x equal to dou psi 3 by dou x. So, ഈ 4 കണ്ടീഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് we know the wave functions psi 1 is equal to a e raised to I k1x, പോസിറ്റീവ് x ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നത്, b e raised to minus I k1x റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. psi 3 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്, psi 2 ഒരു നോൺ ഓസിലേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ബാരിയറിനുള്ളിലും അതിന് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടൈമിൽ ഇമാജിനറി ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ആക്സിൽ ഓസിലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ? അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0, psi 1 ഈസ് ഈക്വൾ ടു psi 2 ഈസ് ഈക്വൾ ടു 0. psi 1 അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ ടേമുകളൊക്കെ e റൈസ് ടു 0, e റൈസ് ടു 0 ആണ്. സോ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് e റൈസ് ടു 0 ഈസ് 1. സോ psi 1, what is that? a e റൈസ് ടു 0 plus b e റൈസ് ടു 0, that is equal to psi 2. What is psi 2? c e റൈസ് ടു 0 plus d e റൈസ് ടു 0. So from that condition we will get a plus b is equal to c plus d. Then 14b, first derivative. So first derivative എന്താണ്? a e റൈസ് ടു I k1x into I k1. Then e റൈസ് ടു എക്സിന് x ഈക്വൾ ടു 0 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I k1 a e റൈസ് ടു 0, അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് I k1 b എന്ന് വരും. e റൈസ് ടു 0 is equal to, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സിമിലർലി ഈ ഇക്വേഷൻ 5, ഇക്വേഷൻ 15a, 15b, അവിടെ x ഈക്വൾ ടു L എന്നാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വിൽ ഗെറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇക്വേഷനിലാണ് psi 2 ഈക്വൾ ടു psi 3. വാട്ട് ഈസ് psi 2? c e റൈസ് ടു മൈനസ് k2x. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എല്ലിലാണ്. സോ c e റൈസ് ടു മൈനസ് k2l പ്ലസ് d e റൈസ് ടു k2l ഇസ് ഈക്വൾ ടു 0. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ 4 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് f by a
എഫ് സ്റ്റാർ ബൈ എ സ്റ്റാർ, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ബൈ എ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആണ് എഫ് സ്റ്റാർ ബൈ എ സ്റ്റാർ. എഫ് ബൈ എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ 4 ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദി ഓൾജിബ്ര to solve these equations. So anyway, we have 4 equations. From that we can obtain a by f, solve for a by f. So we'll get an expression of this form. This is equal to half I by 4 k2 by k1 minus k1 by k2 times e raised to I k1 plus k2 L plus another term with a negative sign here and here. That is equation 20. Now we want to make a set of approximations to reach a simple expression for the transmission probability so that we can analyze its qualitative behavior. So assume U is much greater than E. So what is U and E? Potential energy. The energy of the particle. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എനർജി, പർട്ടിക്കുലർ എനർജി വളരെ കുറവാണെന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരിക. സോ യു ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ, ദെൻ വി ക്യാൻ സി k2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ k1. So remember the definition of k1 and k2, the wave number in region 1 and 2. k1 is 2 me by h cut, that is equal to pi by lambda 1. k2 is equal to square root of 2 me u minus e by h cut. If u is much larger than e, u minus e is a large quantity. So u minus e is large quantity means k2 is larger than k1. k1ൽ വരുന്നത് യുവിൻ്റെ ടൈം ഒന്നുമില്ല, ഇ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ യു ആണ് വരുന്നത്. യു is greater than e, so k2 is greater than k1. So in that case we can write k2 minus k1 is greater than k1 by k2, since k2 is larger quantity. So this term can be approximated as k2 by k1 minus k1 by k2. We can neglect this second term since it is very small. So this is approximately equal to k2 by k1. And another approximation that we are going to make is e raised to k2 L is much greater than e raised to minus k1 L. So that is from the requirement that the potential barrier side 2 to be severely weakened at x equal to 0. What is that? Okay. അതായത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ സൈഡ് 2ൻ്റെ വാല്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും സിവിയറായിട്ട് വീക്കൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് സൈ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം, ക്ലാസിക്കലി പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ്. ഈ ബാരിയറിനുള്ളിലും ബാരിയറിന് ഇപ്പുറത്തേക്കും വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി 0 ആണ്. എനിവേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് നമുക്കൊരു ഫൈനൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി തരും, എങ്കിൽ പോലും അത് ചെറിയൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാരിയർ ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിന് പോകാമെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാരിയറിനുള്ളിലേക്ക് x = 0 നിന്ന് x = Lലേക്ക് വരെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വളരെ വീക്കൻ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കണം. അത് ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ബാരിയറിൻ്റെ റോള് തന്നെ, ബാരിയർ തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ആയിരിക്കും. സോ ആ കണ്ടീഷനിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് e raised to k2 L ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ e raised to minus k2 L, അല്ലെങ്കിൽ e raised to minus k2 L സഫീഷ്യൻ്റ്ലി വൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം വളരെ ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ ഈ രണ്ട് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് 21 and 22, അതായത് u ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ e, then wave function side 2 severely weakened when it goes from x = 0 to x = L. ഈ രണ്ട് അപ്രോക്സിമേഷൻ 21 and 22, if you substitute in equation 20, this is approximately is equal to half I by 4 k2 minus k1 by k2, that is approximated as simply k2 minus k1. So k2 minus k1 e raised to that term, and second term e raised to I k1 L and e raised to minus k2 L. ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിന് I k1 L and e raised to minus k2 L. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് e raised to minus k2 L ആണ്. We assume that e raised to minus k2 is much less, so we can neglect this second term. So this is approximately given by this first term only. Now we can find a star by f star. ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന ടേമാണ് എഫ് സ്റ്റാർ ബൈ എ സ്റ്റാർ. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു എ ബൈ എഫ് star, its complex conjugate. A by f is given by this expression, this, and its complex conjugate. Complex conjugate means put I is equal to minus I. So this term into its complex conjugate and multiplied with 1 by 2, I in a minus I കൊടുക്കുക, minus I k2 by 4 k1 times then e raised to I k1 plus k2 L
അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് വരുമ്പോൾ e raised to minus I k1 plus k2 L. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം a square a plus b into a minus b, so a square minus b square, a square a is 1/2, so 1/4 plus b square is I square k2 divided by 4 k1 whole square. So I square means minus, so minus minus plus k2 square divided by 16 k1 square. Then here e raised to I k1 L and e raised to minus I k1 L cancels. We will get then what remains is e raised to k2 L into e raised to k2 L, so e raised to 2 k2 L. So the transmission probability is f star divided by a star v3 plus divided by v1 plus. So that is equal to നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന എ സ്റ്റാർ ബൈ എഫ് സ്റ്റാർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ്. സോ എ സ്റ്റാർ ബൈ എഫ് സ്റ്റാർ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വി ക്യാൻ സി v3 പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു vi പ്ലസ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഫ്രീ റീജിയൻ ആണ്, ആ രണ്ട് വെലോസിറ്റിയും സെയിം ആയിരിക്കും. റീജിയൻ 1 and 3 എന്താ പറയുക, പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ രണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും. സോ v3 പ്ലസ് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. v3 പ്ലസ് ആൻഡ് vi പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 divided by 1 is, its ratio is 1. So I can write the transmission probability T is equal to a star by f star inverse, e term into inverse. So 1/4 plus k2 square divided by 16 k1 inverse into e raised to 2 k2 L. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ e raised to minus 2 k2 L. Then ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this is 4 plus k2 square divided by k1 square and k2 by k1 whole square എന്നതാണ് divided by 16 raised to minus 1/2 the same time. The inverse എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 divided by 4 plus k2 by k1 whole square e raised to minus 2 k2 L. Now what is k2 by k1? Remember the definition of k2 and k1. k2 is equal to this. So its square is 2mu minus e divided by h cut square. And k1 square is 2me by h cut square. 2m and h cut square cancels. You will get u minus e divided by e, that is u by e minus 1. So this final expression for transmission probability T is equal to 16 divided by 4 plus u by e minus 1 raised to times exponential minus 2 k2 L. Now we can further simplify this quantity because the quantity on the bracket varies much less with u and e and the particular potential energy u compared with the width. നമുക്ക് രണ്ട് ടേമാണുള്ളത്, രണ്ട് ടേമുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇവിടെ ഒരു ടേം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലൊരു ടേം ഉണ്ട്, ഒന്ന് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേം നമുക്കറിയാം ഫാസ്റ്റ് വേരിയിങ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം എക്സ്പൊണൻഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേം വേരി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ടേം വേരി ചെയ്യുന്നത്. വെൻ ഫർദർ മോർ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഈ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓൺ ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 1. അതായത് ഇവിടെ 16 4 പ്ലസ് യു ബൈ ഇ മൈനസ് 1, യു വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു. സോ റഫ്ലി ഇത് 1 അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂയിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് യുവിനോ ഇനോ ഈ ടേമിനില്ല. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ആ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേമാണ്. സോ എ റീസണബിൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോർ ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ടി ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് 2 k2 L. അതിൻ്റെ ബാരിയർ വിഡ്ത്തിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യലി ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് അല്ല ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് 2 k2 L. ബാരിയർ വിഡ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്. അതായത് ബാരിയർ വിഡ്ത്ത് കൂടുന്തോറും ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ വളരെ കുറയുന്നതായിട്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യലായിട്ട് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. So we have made some approximations during our derivations to get a final form to get a qualitative analysis of the different problems. Okay. Anyway, we can see there is a finite probability, finite transmission probability that is classically T was 0. ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എനർജി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അപ്പുറത്തും പോകാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി വി ഗെറ്റ് a transmission probability, a finite transmission probability. We will see which is the theory behind the alpha decay. Alpha decay successfully അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്.